Okay. Now it is recording. Okay. Now let us go for the solution. Okay. What's given here? We are given that cos of twice cot inverse square root over 1 minus x, then 1 plus x dx, right? So, according to the hints, let x is equal to cos of theta. And we're not shifting the integral variable. So, what we get? Therefore, what we get? 1 minus x, 1 plus cos x. Let us simplify this one first. This will be 1 minus cos of theta, 1 plus cos of theta. And now, what can we write? 1 minus cos twice a. What trigonometry tells us about this? 1 minus 2 sin Two square sin theta by square 2. theta by 2. 2 sin square theta by 2. Thank you. So this is our 2 sin square of theta by 2. And this is 2 cos square of theta by 2. This is. So this will be actually tan of theta by 2. স্যার কিছু তো দেখা যাচ্ছে না কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না? না স্যার দেখা তো যাইতেছে, নেট প্রবলেম মনে আর হচ্ছে। লাইটের রিফ্লেকশন হচ্ছে। Now it is better. Is it? Now it is better. Okay. না স্যার সব চালু হয়ে গেছে আমি কি স্যার আবার রিজয়েন করব কি হচ্ছে? হ্যাঁ, রিজয়েন করো। So finally, we have tan of theta by 2, right? So what will be our main expression? So we are getting this as cos of 2 cot inverse. This is tan of theta by 2 and dx. So now we are facing the problem that we have cot inverse and there the trigonometric ratio is tan. Cot inverse and tan cannot minimize each other. So what can we do? We can transfer this tan ratio into cot ratio, right? Cot 2 by theta. Cot
2 by theta 2 by theta or pi by 2 minus theta by pi by 2. 2 minus theta by 2. pi by 2 minus sorry sir. Yes, yes. That is, how could we do this? We know that the odd number of 90 degree. Yes, please. I think we need to change dx also because we have taken No. No, it's not required. তুমি চাইলে আগে dx চেঞ্জ করে আসতে পারতে, আমরা এখনো ইন্টিগ্রালে যাই নাই, এতে ঝামেলার কিছু নাই। নাও আওয়ার ভেরিয়েবল ইজ dx, তুমি চাইলে dx থেকে যেখানে আমরা x is equal to cos theta সাবস্টিটিউট করেছি সেখানে dx is equal to minus sin theta d theta করে নিতে পারতে। তো সেখানে একটু বেশি কষ্ট হবে। There is nothing wrong in writing this one. আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ট্রাইগোনোমেট্রিক যে ভেরিয়েবল আছে ইন্টিগ্রালের ভেরিয়েবলের সাথে ম্যাচ না করবে ততক্ষণ তো আমরা ইন্টিগ্রাল করছি না। সো there is nothing wrong with this. So what we are talking about আমাদের টার্গেট ছিল যে কট ইনভার্সের সাথে কট নিয়ে আসবো so that they can minimize each other. So this cot and cot inverse will go out. So cot tan থেকে কট করতে হয়ে আমাদের কি করতে হয়েছে, বেজোড় সংখ্যক 90 ডিগ্রি সাহায্য নিতে হয়েছে। বেজোড় সংখ্যক 90 ডিগ্রি হলে কি হয়, সাইন আমার কোসাইনে চলে যায়, দ্যাট ইজ কজে চলে যায়, ট্যানজেন্ট চলে যায় আমার কোট্যানজেন্ট, ভাইস ভার্সা। ট্যান কটে চলে যায়, কট ট্যানে চলে যায়, আর সেক চলে যায় কোথায়, সেকেন্ড চলে যায় কোসেকেন্ডে, কোসেকেন্ড। একইভাবে কোসেকেন্ড থাকলে আমার চলে আসে সেকেন্ডে। দিস ইজ দ্য শিফটিং মেথড বিটুইন সাইন কজ, ট্যান কট and sec cosec, that is of odd number of 90 degrees, that is for odd number of 90 degrees. This is 9 and pi by 2, that is একটা 90 degree. Second হচ্ছে we have to check that whether the sign is changing or not. সাইনটা কি, যে আমার এখানে প্লাসের জায়গায় মাইনাস হয়ে যাবে কি না। তো সেখানে সেকেন্ড এক্সপ্লেনেশন, আমরা সেকেন্ডটা কি দেখি, যে আমরা যদি কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসে যাই তাহলে এখানে কোথায় আছে 90 ডিগ্রি। সো দিস ইজ আওয়ার 90 ডিগ্রি, সেখান থেকে কিছু থিটা বাই 2 কিছু বিয়োগ হচ্ছে, দ্যাট ইজ আবার ইট ইজ কামিং ব্যাক টু দ্য ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। ইন দ্য ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অল আর পজিটিভ, রাইট? আমাদের মনে আছে না, ইন দ্য ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অল আর পজিটিভস, সো এখানে মাইনাস সাইন কিছু আসবে না। and in the second quadrant sin is positive, in the third quadrant tan is positive. কেউ কারোর মাইক্রোফোনে খুব শব্দ হচ্ছে, তোমার বাসার মধ্যে শব্দ হচ্ছে, তোমার মাইক্রোফোনটা বন্ধ রাখো। and in the fourth quadrant cos is positive. so এখানে যেহেতু আমাদের ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে পড়ছে 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, কাজেই চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হয়নি। may you please now erase this one. So what we are getting now, we are getting cos of 2, cot inverse and cot are going out, and we are getting pi by 2 minus theta by 2 dx. I again assuring you that there is nothing wrong writing this theta and x at a time. So this will be cos of pi minus theta dx, right? So what can we write now? Cos of pi minus theta, minus cos theta. minus cos theta. কেন যেন তুমি তো বললে একটা, মেনে নিয়েছি কিন্তু বুঝি নাই। তার ফার্স্ট অফ অল আমার পাই আছে, মানে জোড় pi by 2 এর সাথে জোড় সংখ্যা আছে। ভেরি গুড। তো cos থাকলে জোড় সংখ্যক 90 ডিগ্রি থাকলে cos cosই রয়ে যাবে, আমার রেশিও চেঞ্জ হবে না।
Good. এটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে এই কারণে মাইনাস And সেকেন্ড second quadrant, pi is over here. So pi minus theta again. Eta second quadrant. Second quadrant. Car quadrant. Some of you are talking among yourselves. তোমরা কে কথা বলছো? তোমরা নিজেদের মধ্যে কেন কথা বলছো? So this is, since it is in the quadrant of sine, so in the quadrant of sine, cos will be minus. So minus, what was our cos theta? It was x, right? Cos theta কে আমরা কি ধরে নিয়েছিলাম? X was cos theta. So finally we are getting x square by 2 plus c. And I must suggest you to write like 2 plus c. So is there any difficulty over there? আমাদের মধ্যে কেউ কে এমন আছে যে আমরা বুঝতে পারি নাই? আমি বুঝতে পারিনি স্যার। কে যেন নামটা বলো বাবা? আব্দুল্লাহ আল রাফি স্যার। আব্দুল্লাহ আল রাফি। আচ্ছা, কোনটা বুঝতে, এইখানে এই অংশটুকু বুঝতে পারছি? স্যার সেকেন্ড লাইনে স্যার আমরা তো cos কে যদি ইন্টিগ্রেট করি স্যার তখন তো আসে স্যার sin x বা এরকম কিছু আসে স্যার, sin থিটা টাইপ আসে স্যার। কাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করি? cos থিটা। cos থিটাকে ইন্টিগ্রেট করি নাই তো আমি। এখানে cos থিটা রয়েছে আর আমার ইন্টিগ্রেটিং ভেরিয়েবল হচ্ছে x. How can we integrate this theta with respect to x? x এর সাপেক্ষে তোমার থিটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারি না। আর থিটা তো আমাদের মেন ভেরিয়েবল নয়, আমরা x থেকে থিটাতে এসেছি। we shall go back to our x again, then we have the integral. So এখন বুঝতে পারছি নাকি? Okay, now come to the question number 2. What was there? There was the same problem with a minor change. Cot inverse of 1 plus x, 1 minus x, just এটাকে উল্টাই দেয়া হয়েছে। আগে ছিল 1 minus x, 1 plus x, এখন আমাদের এসেছে 1 plus x, 1 minus x. স্যার x স্কয়ার বাই 2 হবে না স্যার? x স্কয়ার বাই 2 হবে, আমি তো তাই লিখেছি। x স্কয়ার বাই 2 তো লিখেছি। না স্যার, না স্যার এখন যেটা করবেন ওইটা ও x আচ্ছা স্কয়ার বাই আচ্ছা, 2 হ্যাঁ, হবে না শুধু? ভেরি 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 ডেফিনেটলি এটা শুধুমাত্র x স্কয়ার বাই 2 হবে। আর একটা ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট অবশ্যই আসবে, তার কারণ কি এই ক্ষেত্রে আমার ওই যে নেগেটিভ সাইনে আর যাওয়া লাগবে না, পাই বাই 2 আসবে না, পাই বাই 2, পাই বাই 2 আসবে না। কেন? আমার এটা কট চলে আসবে। স্যার এটা কট আসবে, কট আসবে, কট ইনভার্স চলে যাবে, শুধুমাত্র আমার থিটা বাই 2 থাকবে। থিটা বাই 2 2 এর সাথে কাটা যাবে, কাটা গিয়ে আমার cos of 2 theta by 2 থাকবে dx. So this will be our cos of theta dx and x dx, and finally x square by 2 এটা। So মাঝখানের অংশ as it is, আগেরটাতে কিছু কারিগরি করা লেগেছিল, এটাতে কিছু করা লাগে না। Okay, so yes sir. what about the third one? আমার কিছু বলা লাগবে নাকি তোমরা কিছু বলবা? থার্ড ওয়ান, সেখানে আমাদের কি আছে? না স্যার, সেম কত আছে? 10 আছে নাকি? ওটা 10 আছে, 10 আনভার 10 আছে আর উপরে মাইনাস। প্রথমটা উপরে মাইনাস আছে, আর এই উপরে আছে। মাইনাস। আচ্ছা, উপরে মাইনাস থাকলে এই রেজাল্টটাই আসবে। উপরে মাইনাস থাকলে 10 এর জি, স্যার। জন্য x স্কয়ার বাই 2 প্রথম আসবে। দুইটার মতো পুনরাবৃত্তি। So
this will be as cos of theta আসবে dx আসবে, so this is x dx and x square by 2 plus c, right? ও তোমাদের কারো বুঝতে অসুবিধা হলে কথা বলো। নো স্যার, সমস্যা হচ্ছে না। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ফর ইউর সাপোর্ট। সো এখন 4 নম্বরে সেম প্রবলেম আছে, এখানে শুধুমাত্র উপরে প্লাস চলে গেছে, এখানে মাইনাস হয়ে গেছে। 1 নাম্বারটার মতো হবে স্যার। রেজাল্টটা 1 নম্বরের মতো করে ঘুরে আসবে এবং 1 নম্বরের রেজাল্ট আসবে। ফাইনালি এর আনসার হবে তোমার মাইনাস এক্স স্কয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই 2, সো মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই 2 প্লাস সি, এটা হবে। এখন if you please consider me, এখানে আমরা দেখো আমি যখন মাইনাস লিখছি তখন উপরে এক্স এক্স স্কোয়ারের সাথে লিখছি। দিস ইজ নট এন ভেরি হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল, কিন্তু এটা যখন আমার কোনো ফ্র্যাকশন নেগেটিভ সাইন দিয়ে শুরু হয় তখন বেটার টু রাইট দ্য নেগেটিভ সাইন উইথ দ্য নিউমারেটর। তার মানে নেগেটিভ সাইনটা লবের সাথে লেখাটা ভালো। কেউ কখনো বলেছে কিনা? আমাদের মাধ্যমিকের গণিতের শিক্ষক, ফার্স্ট শুনলাম। আমাদের মাধ্যমিকের গণিতের স্যার শিখাইছিলেন এটা কেন করতে হয়, আমি জাস্ট এক্সপ্লেনিং। আমি কি বলছি যে এইটা লিখতে হবে এরকম নয়। avoid this কেন কেন স্যার? কেন নাও দ্য কোশ্চেন ইজ কেন। আমরা যখন হ্যান্ড রাইট করি, ম্যানুস্ক্রিপ্ট করি, তখন পরীক্ষার সময় সবারই একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে, খুব দ্রুত লিখি আমরা। এই যে এখানে মাইনাস লিখলাম, এক্স স্কোয়ার বাই 2 লিখলাম, তারপরের লাইনে এরকম লিখি স্কোয়ার বাই 2 লিখি, এখনো মেলে নাই এর সাথে পরের লাইনে, আর এটা আগের লাইনের কথা খেয়াল থাকে না, এইটা দেখে মনে করি এটা আসলে কিছুই নাই। মাইনাস 2-3 লাইন পরে মাইনাস আপনি ফ্র্যাকশনাল বারের সাথে মিশে যায়, তখন আমাদের রেজাল্টটা ভুল হয়। তখন এক্সামিনাররা করে কি 1-2 নাম্বার কেটে নেয় স্বাভাবিকভাবেই, আনসার তো মেলে নাই। ইউ হ্যাভ ফলোড দ্য রাইট ওয়ে, কিন্তু এই যে অসতর্কতার কারণে এই মাইনাসটা ফ্র্যাকশনাল বারের সাথে মিশে গেছে। এই প্রথমে দেখো অল্প একটু ফাঁকা আছে, তারপরে এটা সবার যেটা হয় তা বলছি না, কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষকদের সাজেশন, এটা করা ভালো। এটা না লিখে সবসময় যখন কোনো ফ্র্যাকশন নেগেটিভ সাইন দিয়ে শুরু হয় তখন ফ্র্যাকশনাল বারের পাশে মাইনাস না লিখে উপরে লবের সাথে লিখতে হয়। ওকে, সো নাও let us go for number 5. Number 5 is already done there. 5 নম্বরে কি ছিল যেন আমাদের, কি ছিল রে? এরকম কিছু ছিল নাকি? আমি কি 5 নম্বর সঠিক লিখছি? কষ্ট দিব 7 স্যার, বুঝাইতেছে না কিছু। ও ছোট হয়ে গেছে তাই? স্যার গোলা দেখা যাচ্ছে, গোলা স্যার স্পষ্ট না। গোলা দেখা যাচ্ছে। এখন এখন কি দেখা যায়?
মোটামুটি বুঝে যায় স্যার, তাও হালকা বোঝা যাচ্ছে, নেটের কারণে এরকম হয় স্যার। তাই আচ্ছা লেখেন স্যার, নেট সমস্যা নাই। প্রবলেম। আচ্ছা স্যার, লিখলে লিখতে বুঝে যাবে থাকেন, স্যার। আপনি মুখ দিয়ে বললে হবে স্যার। তোমরা তো দেখছি কেউ কেউ সপরিবারে ক্লাসে জয়েন করেছো, ইটস বেটার। ছোট ছোট বাচ্চা সহ সবাই শিখে নেওয়া ভালো। সবাই ইঞ্জিনিয়ার হবে একসাথে স্যার। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ, কোনো সমস্যা নাই। অল ইন ওয়ান স্যার, অল ইন ওয়ান। ওকে, সো হোয়াট উই আর গোয়িং টু রাইট, আমাদের আছে কি 5 নম্বরে লেখা আছে জাস্ট ইন্টিগ্রেট dx over square root over sin x, then square root over cos to the power 7x, right? cos to the power 7x আমরা এই লিখেছি, তাই না কি? তো এখানে আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে একটা cos দিয়ে ভাগ করেছি, একটা cos দিয়ে ভাগ করেছি এবং একটা cos দিয়ে গুণ করেছি। Actually, we have done this things divided by cos of x, root over এটা করেছি। এটা যদি করি তাহলে আমাদের এখানে আসছে কত, root over x cos x, এখানে cos to the power 7x and cos x, এটা করেছি। সো তারপরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে dx tan of x this, and এখানে আমরা পেয়েছি কি cos to the power 4x তার স্কয়ার, অ্যাকচুয়ালি cos to the power 8, সেটাকে আমরা একটা স্কয়ার সহকারে লিখছি। ঠিক আছে, সো ওখানে এইগুলো করেই দেয়া আছে, তোমরা হিন্টসটা লিখে নাও নাই, তাই না? সো ফাইনালি what we are getting, dx by root over 10x and cos to the power 4x, এবং আমরা যেটা লিখছি তোমাদের যাদের বাসায় নয়েজ হচ্ছে সিনসিয়ারলি তোমরা মাইক্রোফোন মিউট করে রাখো। tan of x, এটা আমরা লিখেছি কি cos স্কয়ার, হ্যাঁ cos স্কয়ার x টাইম cos স্কয়ার x, রাইট? ইয়েস স্যার, এই কথাটাই বলছি। তো আমরা 1 বাই cos স্কয়ার একটা কনসিডার করছি, 1 বাই cos স্কয়ার সেটাকে আমরা sec স্কয়ার লিখে ফেলছি। এটা এখানেও লেখা যায়, আরো এক this is, আমরা করেছি কি 1 বাই cos স্কয়ার কে sec স্কয়ার লিখেছি। So this is nothing new. So now again if we write this one 1 plus tan square, একটা sec স্কয়ার কে আমি 1 plus tan স্কয়ার লিখতে পারি, আর একটা sec স্কয়ার কে sec স্কয়ার রেখে দিলাম, dx রাখলাম, আর tan of x তার উপর একটা স্কয়ার রুট আছে। Now let us make a substitution. Let tan of x is equal to some z, so that sec square of x dx is equal to dz. Therefore, our integral is going to be 1 plus z square, right? As tan x is z and sec square dx is dz. Yes sir. And this is our root of root z. Yes. And now what is root z? Root over z is actually z to the power half. So this is our z
z square, and here it is z to the power half dz. Okay, so what we are getting finally, we are getting z to the power minus half and z to the power 3 by 2, right? Yes, sir. So finally, after integration, we are getting z to the power half divided by half and z to the power 5 by 2 and divided by 5 by 2, the integrating constant as well. So now simplify this one because z was not our constant. So z was not 10x. our constant. So this is 10x the root, তাই না? এখানে বলতে পারি। আর এটা sorry 2 by 5. 2 by 5 and 10 of x the root, এটা লিখতে পারো, লিখে 5 লিখতে পারো অথবা 5 by 2 লিখতে পারো, whatever you like. Okay. This is all about this slide. Now let us go for the second slide. স্যার ওই সি কি স্যার প্রত্যেক লাইনে দিতে হবে নাকি লাস্টের লাইনে দিলেই হবে? কি কথা বলে সি সি সুমাই, কে জানো তুমি? সুমাইয়া? স্যার রাবা, জি স্যার। সুমাইয়া, কেউ কি কোনো কথা বলবে? সুমাইয়া, রাবা। স্যার আমি যখন ইন্টিগ্রেশনের ডিজেটটা উঠাই দিচ্ছি তখনই তো একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাড করতে হবে। I hope all are convinced. এখন ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্টটা কি জন্য নেই? আমরা ইন্টিগ্রালের কোনো এরার যদি থাকে, ইফ দেয়ার ইজ, তাহলে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট নেই। সো উই হ্যাভ টু রাইট দ্য ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট জাস্ট আফটার দ্য কমপ্লিশন অফ ইন্টিগ্রাল। যখনই ইন্টিগ্রাল সাইন উঠে যাবে তখনই আমাকে ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট নিতে হবে। সুমাইয়া, are you convinced? ইয়েস স্যার। Okay, this is actually. So let us go for our next slide. So এইখানে ছিলাম আমরা পরের স্লাইডে চলে যেতে চাই। Okay, what's written there? Chapter twice A, 2A of your book. এখানে দেখো আমার এইখানে আছে চ্যাপ্টার 2A, লিখে নাও এটা। এখানে মাত্র দুইটা প্রবলেম আছে, তার হিন্টস দেয়া আছে, হিন্টসেই হয়ে গেছে। তারপরেও আমরা একটু দেখি, we have time in our hands. Okay, please write it down. So সবাই লিখে নিয়েছো?
লেখা শেষ হয়েছে? Yes, Yes, sir. sir. Okay, thanks. So we are going to stop sharing this slide. তো আমাদের আছে কি a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার তার root 3/2. And the chapter is 2a. This 2 alpha এখানে আমাদের 1 নম্বর প্রবলেম আছে। Here it is given a square minus x square and 3/2, and we have to integrate this one, right? We have to integrate this one. So for that আমাদের hints কি বলে? আমাদের hints বলে যে আমরা এটাকে একটা সাবস্টিটিউশন করব। সাবস্টিটিউশনটা কি হবে? x is equal to a sin theta. Let x is equal to a sin theta. If you don't like this one, you may use x is equal to a cos theta. দুটোতে কোনো পরিশ্রমের হেরফের হবে না, একই রকম সময় লাগবে, একই হেরফের হবে। So you may substitute either x is equal to a sin theta or x is equal to a cos theta. তো এইটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা এখানে সাবস্টিটিউশনের সাথে সাথে ইন্টিগ্রালের ভেরিয়েবলটাও চেঞ্জ করে নিয়ে যেতে চাচ্ছি, তার কারণ এতে সমস্যা হবে না, বরং আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে। সো দিস উইল বি dx এর ক্ষেত্রে কি হবে? a cos theta d theta. Therefore our integral will be a cos theta d theta and a square minus a square sin square of theta whole to the power 3/2. And if you consider me, this can be written as a cos of theta d theta. আমি দেখো এই a স্কয়ারটা আমি as a common term we can take it out of this bracket, so that will be this, and there will be 1 minus sin square theta whole to the power 3/2. So finally, what we are getting? Actually, we are getting a cos of theta d theta divided by a to the power 3, 1 minus sin square. What do we want to tell about this? This is actually cos square theta and whole to the power 3/2. So we are getting একটা a কিউবের সাথে কাটা যেতে পারে, so that will be cos theta d theta and divided by a square cos to the power 3 theta. tan theta by a square plus c হবে। আনসারটা এখনো আমি দেখতে পাচ্ছি না বাবা, জাস্ট ওয়েট, we are going there. So আমাদের এখানে কত হচ্ছে? 1 by a square 1 by d theta by cos square, and what is our 1 by cos square? sec square. Sec square. Since 1 by cos square is not integrable, we are searching for more simpler value. So the simpler expression is sec square of theta d theta, and we may have this tan of theta.
Would you please consider me? This is the answer, right? ইয়েস স্যার Yes, sir. কে যেন বললে দুইজন সমর্থক পাওয়া গেছে, কাজেই উইমেন স্যার, Yes, sir. থিটাকে স্যার Sir, চেঞ্জ X করা এ লাগবে convert- স্যার। থ্যাংক ইউ। থিটাকে চেঞ্জ করা লাগবে স্যার। থিটা কি কেউ চিনে? যে কোশ্চেন সেটার সে কি থিটা চিনে বলো? আমি তো আমার না, কাজ স্যার। আমি আমার কাজ সহজ করার জন্য থিটাতে চলে এসেছি। থিটা কোনো সিনে ছিল না। থিটা ইজ নাথিং ফর দিস প্রবলেম। সো উই হ্যাভ টু গো ব্যাক। তো 1 Can by you- square x by root by x সমান কিছু Can you- পাচ্ছি। ক্যান ইউ গো ব্যাক? ওকে, আমি একটু দেখি আমার ফোন কোথা থেকে ফোন করছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ ফখরুল, তুমি কি আমাদের 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 এমআইসি থেকে বলছো? হ্যাঁ, বিএমএ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফখরুল, আমি হ্যাঁ, তুমি কিছু বলবা? আমি তোমাকে 10 মিনিট পরে ফোন দিই। আমি একটা কনফারেন্সে আছি। আমি 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 এমআইসির একটা ক্লাসে কনফারেন্স। আমি তোমাকে ফোন দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক। ওকে, সরি মাই ডিয়ার ফর দ্য ইন্টারাপশন। এখন এই থিটা থেকে আমার এক্স এ ফেরত যেতে হবে। ক্যান ইউ হেল্প মি? সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ। সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ বলতেছো। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ওয়াজ আওয়ার কনভার্সন? আমাদের ছিল কত? আমি কি ধরেছি? এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন থিটা। ক্যান ইউ রিকল? আমাদের মনে পড়ে গো? মনে পড়ে? তাহলে অ্যাকচুয়ালি সাইন থিটা সমান কত? এক্স বাই এ। এক্স বাই এ। হোয়াট ডাজ ইট মিন? দিস ইজ এক্স এন্ড দিস ইজ আওয়ার এ। আর নিচে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার রুট ওভার। a square minus x square the root over. So অ্যান্সার হবে হচ্ছে এক্স বাই এ স্কোয়ার ইন্টু রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস সি। this is যদি sin theta এটা হয় তাহলে tan কত হবে? tan is লম্ব বাই ভূমি, রুট ওভার এ স্কোয়ার perpendicular by base. So this is our final answer. Okay, so this is, and please consider me for that constant. Okay, তোমরা কি সবাই তোমাদের রোল নম্বর পুট করেছো ইয়েস স্যার। বক্সে? ইয়েস স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আজকে আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। ওকে, ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা স্যার, আমরা যদি 1 বাই এ স্কয়ার 10 ইনটু সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ ওইটা রাখি তাহলে কি হবে? 1 by 1 বাই এ স্কয়ার ইনটু 10 সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ প্লাস সি ওইটা দিলে হবে? একই তো। একই, ওইটার চেয়ে এটা দেখতে সুন্দর না? সাইন রেশিওটা, সাইন ইনভার্স রেশিওটা আমরা এড়াইতে পারছি। আর এখানে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে এই হিসাবটা? আমরা না, এটা অসুবিধা না। পিঠা- আর কি পিথাগোরাসের ওইটা হবে কিনা ওইটার জন্য। হ্যাঁ, ওটা তো হবেই অবশ্যই। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক থ্যাংক ইউ। ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালামু আসসালাম। আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম